चलो विद्यार्थी मित्रों, आज आगळाना लेसनमां जे आपणे मेहनतनो रोटलो ए चेप्टर भणेला जे एक बोधकथा छे। बोधकथा एटले आपणने कंईक शीखवा मळे छे, जेनाथी आपणे कंईक शीखी सकीए छीए, मतलब के आपणने कंईक नवुं जाणवा मळे छे एवी कथा। तो आवी कथा जे छे ए कथा विषे आपणे पन्नालाल पटेल जे एमना लेखक छे एमणे आपणने કંઈક સારી એવી પ્રામાણિકતા અને શ્રમ વિશેની માહિતી આપેલી છે, જે આપણે આગળના લેક્ચરમાં થોડે સુધી ભણી ગયા, જેમાં એક મોચી ભગત અને સાધુ મહારાજની વાત કરવામાં આવી છે। તો મોચી ભગત અને સાધુ મહારાજ બંને વચ્ચેનો જે સંવાદ છે, સંવાદ એટલે કે વાતચીત છે, એ વાતચીતને અહીં રજૂ કરવામાં આવેલી છે। તો આવી વાતચીત છે એ અહીંયા રજૂ થઈ છે। तो मोची भगते आपने प्रामाणिकतानो मोची भगतमां रहेलो गुण छे ए आपने पन्नालाल पटेले अहीं शीखवेलो छे। साधु महाराज छे ए मार्केट एटले के बजारनी अंदर घणा बधा एवा दुकानदारोने त्यां पोताना पगरखा एटले के चप्पल खरीदवा माटे जाय छे। ज्यारे ए चप्पल खरीदवा माटे, पगरखा खरीदवा माटे साधु महाराज जाय छे तो अलग अलग दुकानोमां जाय छे અને દરેક દુકાનના જે દુકાનદારો છે, જે મોચીઓ છે, એ મોચીઓ એમને જુદા જુદા જવાબો આપે છે। જેમ કે કોઈ દુકાનદાર 2 રૂપિયા કહે છે અને ભાવ ઉતારી અને પછી એ 1.5 રૂપિયામાં માને છે। જ્યારે મોચી ભગતની પાસે સાધુ મહારાજ પહોંચે છે ત્યારે સાધુ મહારાજ છે એ સાધુ મહારાજને સીધો જ જવાબ મળે છે। मोची भगत छे ए साधु महाराज ने सीधो ज जवाब आपी दे छे कि जेटला रुपया में कह्या एटले के एमणे 1.5 रूपिया कह्या त्यारे साधु महाराज ने नवाई लागे छे, आश्चर्य थाय छे कि बीजा बधा मोचीओए तो मने 2 रूपिया कह्या, ज्यारे आ मोची तो मने 1.5 रूपिया कहे छे, तो हूँ एनी पासेथी पण भाव उतारवानो प्रयत्न करूं। त्यारे साधु महाराज छे ए मोची भगत पासेथी भाव उतारवानो प्रयत्न करे छे, परंतु मोची भगत छे ए स्पष्ट शब्दों में जणावी दे छे कि जेटला कहेवाना एटला ज लेवाना, जो हूँ जेटला कहूँ एटला ज तमारी पासेथी पैसा लईश। त्यारे साधु महाराज छे ए साधु महाराज एवुं विचारे छे कि जो ए एवुं कहे छे तो ए मानी जाय छे अने एमनी पासे पगरखा लेवानुं नक्की करे छे। परंतु मोची भगत पासे सीवेला एमना मापना, साधु महाराजना मापना पगरखा रहेला न हता, माटे साधु महाराज एमने सीववा माटेनुं सूचन करे छे, एटले के कहे छे। तो ए ज्यारे सीववा माटे कहे छे त्यारे साधु महाराज छे एमणे समय आपे छे के जे समय आपेलो छे ए समय दरमियान तो मोची भगत छे ए मोची भगत ए रीते साधु महाराज ने समय आपे छे कि परम दिवसे एटले के एक दिवस पछी, परम दिवसे एटले के एक दिवस पछी हूँ तमारा पगरखा छे शीवी आपीश। त्यारे आवो वायदो आपे छे मोची भगत। त्यारे आ वायदो छे ए शब्दों पर साधु महाराज ने विश्वास बेसतो नथी। माटे त्यां सुधी आपणे जोयुं, जो एवुं कीधुं छे कि मोचीए कह्युं बेफिकर रहो महाराज, वायदो नहीं चूकूं। मोचीए साधु महाराज ने वायदो न चूकवा माटेनी एटले के वायदो चूकाय नहीं, एटले के वायदो फरी पाछो एटले के बीजा दिवसे करी आपीश एवुं ए कहेता नथी। त्यारे चूकावुं नहीं एटले के भूलावुं नहीं, एटले के ते ज दिवसे परम दिवसे एटले के परम दिवसे ज ते आपसे। छतांय साधुने शांति पड़ी नहीं। त्रीजा दिवसे सवारमां वળી साधुने विचार આવ્યો, લાવને જરા મોચીને ત્યાં આંટો મારું। એક દિવસ જતો રહ્યો, પરંતુ છતાં પણ એને ત્રીજા દિવસે જે બપોરના સમયે એમને સાંજના સમય પહેલા એટલે કે બપોરના સમયે જે પગરખા આપવાના હતા મોચી ભગતને, છતાં પણ એમને શાંતિ એટલે કે નિરાત થતી નથી। મનની અંદર એવું થાય છે કે મોચી ભગત કદાચ મારા પગરખા સમય પર સીવી ન આપે તો, એટલા માટે મોચી ભગત છે એને ત્યાં આંટો મારવા માટે એટલે કે જોવા માટે જાય છે સાધુ મહારાજ કે લાવને જરા હું ત્યાં જઈને આંટો મારું
આવું એટલે કે જોઈ આવું કે પગરખા સીવેલા છે કે નહીં. પણ આ વખતે તો મોચીએ સાધુની કિંમત કરી. તેણે કહ્યું, મહારાજ, તમને માણસ પારખતા આવડતું નથી. આ વખતે તો મોચી ભગતે સાધુ મહારાજની કિંમત કરી. કિંમત કરવી એટલે મૂલ્ય, એનું મૂલ્ય આપ્યું. સાધુ મહારાજનું મૂલ્ય આપ્યું. શું મૂલ્ય આપ્યું? એમણે કિંમત કરી કે મહારાજ, એમને મહારાજ કહીને સંબોધતા હતા. એટલે સાધુ મહારાજને કીધું, સાધુ મહારાજ, તમને માણસને પારખતા. પારખતા એટલે ઓળખતા. પારખતા એટલે કે ઓળખતા. તમને માણસને ઓળખતા આવડતું નથી. આખી દુનિયા જુઠ્ઠું બોલે છે એમ જ તમે માનો છો. નાહક શું કામ ધક્કા ખાઓ છો? સાંજે આવજો, જાઓ. નાહક એટલે નકામા. નાહક એટલે નકામા, ખોટા. શા માટે ધક્કા ખાઓ છો? શા માટે બજારમાં મારી દુકાન સુધી આવે અને ખોટા શા માટે ધક્કા ખાઓ છો? તમે અત્યારે જાઓ અને સાંજે આવજો. મોચી ભગત છે એ સાધુ મહારાજને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે કે દરેક માણસ જૂઠું જ બોલે છે એવું તમે મનની અંદર માની લીધું છે. તમે એવું જ માનો છો કે દુનિયા આખી છે એ જૂઠું બોલે, પરંતુ ખરેખર એવું હોતું નથી. સાંજે સમય પ્રમાણે સાધુ આવ્યા ત્યારે પગરખા બિલકુલ તૈયાર હતા અને સાંજના સમયે ફરી પાછા એ સાધુ મહારાજ પગરખા લેવા માટે મોચીને ત્યાં જાય છે અને એ પગરખા બિલકુલ તૈયાર એટલે કે સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર હતા. આ જોઈ સાધુ મોચી પર ખૂબ ખુશ થયા. તે સમજી ગયા મોચી સાચુકલો છે. એટલે કે આ જોઈ, આ વર્તન મોચી ભગતનું જોઈ, મોચી ભગત જે સાચું બોલેલા એમની સત્યતાને જોઈ, એમનું સાચું બોલવાની રીતને જોઈ. સાચુકલો એટલે સાચું બોલનારો છે. તો આવો મોચી ભગત છે એ જોઈ અને સાધુ મહારાજ છે એ સમજી જાય છે કે હા, એ સાચુકલો એટલે સત્ય બોલનારો છે અને સાચો છે. અને એ કેવો છે તો કે ખરેખરો ભગત છે. ભગત એટલે ભક્ત. એ ખરેખરો ભગત છે એટલે કે સત્યનું પાલન કરનારો એવો ભક્ત છે. કદી જૂઠું બોલતો નથી, ક્યારેય પણ ખોટું બોલતો નથી. સાધુએ તેને 2 રૂપિયા આપ્યા. મોચી પૈસા છૂટા પૈસા ન હતા તે પૈસા લઈને ઊભો થયો. જ્યારે સાધુના ચપ્પલ સીવેલા એમને આપી દીધા ત્યારે સાધુએ જે ચપ્પલનો ભાવ નક્કી થયો હતો 1.5 રૂપિયા, એના બદલે સાધુ મહારાજે એમને 2 રૂપિયા આપ્યા. એમની પાસે છૂટા પૈસા ન હતા. એટલા માટે મોચી ભગતને જ્યારે 2 રૂપિયા મળે છે તો મોચી ભગત પાસે પણ છૂટા પૈસા ન હતા. તો એટલા માટે મોચી ભગત ત્યાંથી ઊભા થઈ અને તેણે સાધુને કહે છે કે જરાક ઊભા રહો મહારાજ, હું સામેની દુકાનેથી પરચુરણ લઈ આવું. અહીંયા એવું કીધું છે પરચુરણ. પરચુરણ એટલે છૂટા પૈસા. પરચુરણ એટલે છૂટા પૈસા. મોચી ભગત સાધુ મહારાજને એવું કહે છે કે તમે થોડી વાર માટે, જરાક એટલે થોડી વાર માટે ઊભા રહો, હું સામેની દુકાનેથી પરચુરણ એટલે છૂટા પૈસા લઈને આવું. સાધુએ કહ્યું, રહેવા તો ભગત, એટલા પૈસાની આપણા તરફથી તમાકુ પીજો. એટલે કે સાધુ મહારાજ છે એને મોચી ભગત સાચુકલા લાગેલા એટલે સત્ય બોલનારા લાગેલા અને એ ખરા ભગત લાગેલા. એટલા માટે મોચી ભગતને સાધુ મહારાજ એ પૈસા એમ જ આપવા ઈચ્છતા હતા, ભેટ સ્વરૂપ આપવા ઈચ્છતા હતા. એમણે એટલા માટે શું કીધું કે તમે આ બચેલા વધેલા પૈસા છે એ પૈસાની તમે તમાકુ પીજો. એટલે કે તમારી અંદર રહેલું જે કંઈ પણ તમે ખાતા હોય એ કંઈ ખાજો. મોચીએ કહ્યું, હું તમાકુ નથી પીતો. તમાકુ એ કેફી પદાર્થ છે, જે પદાર્થ વ્યસન માટે ઉપયોગી છે. આવું તમાકુ પીવાનું કીધું, પરંતુ મોચી ભગત ના પાડે છે કે હું આવું કોઈ જ પ્રકારનું વ્યસન કરતો નથી. તો આપણા તરફથી પગરખા સીવવા માટેની દોરી લેજો. તો કે તમે વ્યસન નથી કરતા તો એ જે પૈસા બચેલા છે, કેટલા બચે? 2 રૂપિયામાંથી 1.5 રૂપિયા લઈ લેતો
50 પૈસા બચે. તો આ 50 પૈસા છે એની તમે પગરખા સીવવા માટેની દોરી લઈ લેજો. ના મહારાજ, હરામનો પૈસો મને ન ખપે. ત્યારે મોચી ભગત છે એ સાધુ મહારાજને જવાબ આપે છે કે ના, મને હરામનો પૈસો ન જોઈએ. હરામનો એટલે પોતાની જહદ મહેનતનો જે પૈસો નથી એવો, જે મફતમાં મળે છે. હરામનો એટલે મફતમાં મળે છે. આવો મફતનો પૈસો મારે જોઈતો નથી. આવો મફતનો મને પૈસો ગમે નહીં. મોચી સામેની દુકાને પરચુરણ લેવા ગયો અને મોચી છે એ સામે કોઈ દુકાન હશે ત્યાંથી પરચુરણ એટલે છૂટા પૈસા લેવા માટે જાય છે. સાધુ તો મોચીની ભાવના જોઈ એના ઉપર ખૂબ જ ખુશ થયા. સાધુ છે એને મોચીની ભાવના જોઈ એટલે કે જે એમના મનની અંદર લાગણી છે, મોચી ભગતના મનની અંદર સત્ય બોલવાની, ખોટું ન કરવાની, જૂઠું નહીં બોલવાનું, આવી જે મનની અંદર ભાવના છે એ ભાવનાથી, મોચી ભગતની આવી ભાવનાથી સાધુ મહારાજ ખુશ થઈ જાય છે એટલે કે આનંદિત થઈ જાય છે. તેમણે હળવેક રહીને જોડીમાંથી પારસમણી કાઢ્યો. તેમણે હળવેક રહીને જોડીમાંથી પારસમણી કાઢ્યો. પારસમણી એટલે શું? પારસમણી એટલે એવી ધાતુ કે જેના સ્પર્શથી લોખંડ સોનું બને છે. લોખંડ સોનું બને છે. પારસમણી એ એક એવી ધાતુ છે કે જેના સ્પર્શથી લોખંડ છે એ સોનું બની જાય છે. તો આવો પારસમણી છે એ પોતાની જોડી એટલે કે થેલીમાંથી બહાર કાઢે છે અને એ બહાર કાઢી કોઈ જુએ નહીં એ રીતે મોચીના ઓજારોને પારસમણી ઘસી દીધો. આજુબાજુમાં પહેલા એ જોઈ લે છે કે મને કોઈ જોતું છે કે નથી. એવું જોઈ અને એ પારસમણી છે એ મોચીના જે ઓજારો એટલે કે જે ચપ્પલ બનાવવાના સાધનો હતા, ઓજારો એટલે સાધનો, તો આવા ચપ્પલ બનાવવાના જે સાધનો હતા એ સાધનોમાં એ પારસમણીને ઘસી આપે છે અને બધા જ ઓજારો છે એ પારસમણી ઘસવાથી લોખંડના બનેલા હોય ઓજારો, તો એ લોખંડના બનેલા ઓજારો સોનાના થઈ ગયા છે. પછી તે મોચી પાસે ગયો. તેની પાસેથી પૈસા લેતી વખતે કહ્યું, ભગત, મુઠ્ઠી ચણાના પૈસા પણ ભિક્ષા માટે આપશો તો ઈશ્વર તમારું ભલું કરશે. સાધુ મહારાજ એક સાધુ હતા, એ ભિક્ષા માંગતા હતા એટલે પ્રથમ પોતે આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો. જ્યારે મોચી ભગત સેવાભાવી અને સત્ય બોલનારા નીકળ્યા ત્યારે એમના પર વિશ્વાસ રાખી અને સાધુ મહારાજે શું કર્યું કે એમની પાસેથી પૈસા લેતા સમયે પોતાના માટે મુઠ્ઠી ચણા માટે એટલે કે થોડા કંઈક ખાવાના ભોજન માટે એમને પૈસા પણ એમની પાસેથી માંગવાનો પ્રયત્ન કર્યો એટલે કે એમની પાસેથી માંગ્યા અને સાધુ મહારાજ એક સાધુ તરીકે એમણે મોચી ભગતને સારું થવાના આશીર્વાદ પણ આપ્યા. મોચીએ ખિસ્સામાંથી એક સિક્કો આપતા કહ્યું, લો, એક મુઠ્ઠી ચણામાં શું થશે? એ દુકાન તરફ ચાલતો થયો. એટલે કે એમણે મોચી ભગતને એક સિક્કો, મોચી ભગતે સાધુ મહારાજને એક સિક્કો આપ્યો અને એમણે કહ્યું કે એક મુઠ્ઠી ચણામાં તમારું શું થવાનું? આ એક સિક્કો લો, એનાથી કંઈક જાજુ તમને અનાજ મળી રહેશે. અને એ પોતાની દુકાન તરફ ચાલતો થાય છે. એક મુઠ્ઠી ચણા તો મારી પાસે છે એમ કહી સાધુએ પગ ઉપાડ્યો. તો કે એક મુઠ્ઠી જ મારે જોઈએ છે અને એક મુઠ્ઠી મારી પાસે છે. તો આવી રીતે જો બે મુઠ્ઠી ચણા થઈ જાય તો મારું પેટ છે એ ભરણ પોષણ, મારા પેટનું ભરણ પોષણ એટલે મારું પેટ ભરાઈ જાય. માટે સાધુ મહારાજ છે એમણે આગળ પગ ઉપાડ્યો એટલે કે એ પણ આગળ પોતાના ઘર તરફ ચાલતા થયા. મોચીએ દુકાન ઉપર આવીને જોયું તો ઓજાર બધા સોનાના. મોચીએ દુકાન ઉપર આવી અને જોયું તો ઓજાર બધા જ છે એ કેવા બની ગયા હતા? તો કે સોનાના બની ગયા હતા. તે સમજી ગયો કે આ કામ પહેલા સાધુનું છે. મોચીનો જીવ બળી ઉઠ્યો. આ કામ પહેલા સાધુનું છે એવું વિચારી અને મોચીનો જીવ છે એટલે કે મોચીના મનની અંદર છે એ ખૂબ દુઃખ થાય છે. જીવ બળી ઉઠવો એટલે ખૂબ દુઃખ થવું.
તે નિશાસો નાખી બબડ્યો. તે નિશાસો એટલે કે પોતાના શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયા છે એને ધીમી કરે છે, એટલે કે એમ જ એ દુઃખી થાય છે અને દુઃખના કારણે એ નિશાસો નાખી, એટલે કે આપણે એમ કહીએ ને કે આપણા મનની અંદર કોઈ દુઃખ ભાવના હોય તો આપણે નિરાશ બનીને બેસી રહીએ. તો આવી નિરાશાની ભાવના છે, એ નિરાશાની ભાવના સાથે બબડ્યો. બબડવું એટલે બોલવું. અરે ભગવાન, હવે હું આ સોનાના ઓજારોથી કેવી રીતે કામ કરીશ? ત્યારે ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે, ભગવાનને યાદ કરે છે કે જે આ ઓજારો સોનાના બની ગયા છે, એ સોનાના ઓજારોથી હું કામ કેવી રીતે કરી શકું? તેમણે ઓજારો લઈને ઘરના ખૂણામાં નાખ્યા. તો કે ઘરના એક ખૂણાની અંદર સોનાના બનેલા બધા જ ઓજારો છે એને મૂકી દીધા. પછી ઊંચે મૂકેલા ઘસાયેલા ઓજારો ઉતારી વળી પાછો કામે વળ્યો. તો કે પહેલા જે ઓજારો હતા એને તો એને મૂકી દીધા, સોનાના બનેલા ઓજારોને એક ખૂણામાં. શા માટે? તો કે એનાથી કંઈ કામ થઈ શકે નહીં. જ્યારે એને જૂના જે ઘસાઈ ગયેલા ઓજારો હતા એવા ઘસાઈ ગયેલા ઓજારોને ફરી પાછા જ્યાં મૂકેલા હતા ઊંચે, એટલે કે આપણી ભાષાની અંદર માળિયામાં કે કોઈ એવી જગ્યાએ જ્યાં એ વચ્ચે વચ્ચે નડે નહીં એવી જગ્યા પર એને ઓજારો છે એને મૂકી દીધા હતા. આવા ઓજારો જ્યારે એને મૂકી દીધા ત્યારે એને ફરી પાછું ઉતારી અને આવા ઘસાયેલા ઓજારોથી એ ફરી પાછો કામ કરવા લાગ્યો. મનોમન એમ પણ કહેતો હતો કે ગમે તેમ પણ સાધુની ઈચ્છા તો આપણને સુખી કરવાની જ હતી. અને મનની અંદર એવો પણ વિચાર કર્યો કે ખરેખર તો સાધુની ઈચ્છા કેવી હતી? તો કે મને સુખી કરવાની. પહેલી વાત એ કે મોચી ભગત છે એ કેવા હતા? તો કે પ્રામાણિક હતા. એ બીજાનું કંઈક એમ જ મફતમાં મળેલું લેવાવાળા ન હતા. માટે એમને જ્યારે ઓજારો સાધુ ભગતે સોનાના બનાવ્યા તો એમને દુઃખ થાય છે. પરંતુ જ્યારે સાધુ ભગતનો વિચાર કરતા, સાધુ ભગતની મનસ્થિતિનો વિચાર કરતા, અથવા તો સાધુ મહારાજે જે એમણે ભગતને એટલે કે મોચી ભગતને જે સોનાના ઓજારો આપ્યા એ કેવી વૃત્તિથી, કેવી દ્રષ્ટિથી આપ્યા? તો કે એમની દ્રષ્ટિ છે અથવા તો એમની ભાવના છે, ઈચ્છા છે એ નેક હતી, સારી હતી, મને સુખી કરવાની જ હતી એવી ભાવના છે, એવો વિચાર છે એ પણ મોચી ભગતના મનની અંદર જોવા મળે છે. બિચારાએ 12 મહિના મજૂરી કરી ત્યારે માંડ માંડ નવા ઓજારો વસાવી શક્યો. અને મોચી ભગત છે એ 12 મહિના પહેલા ઘસાયેલા ઓજારોથી મજૂરી કરતો રહ્યો અને માંડ માંડ મજૂરી કરી અને પોતાના નવા ઓજારો વસાવવા માટે એને 12 મહિના એટલે કે 1 વર્ષ સખત મહેનત કરવી પડી હતી. એકવાર તે ભજન ગણગણતો નીચે નજરે શીવતો હતો, ત્યાં એના કાને કોઈકનો અવાજ મળ્યો. એક વખત એવું બને છે, ઘણો સમય પસાર થાય છે અને એવું બને છે કે એ કંઈક બળબડતો હતો. ગણગણવું એટલે ગાવું, કંઈક મનની અંદર ધીમા ધીમા અવાજે કંઈક ગાતો હતો અને એ નીચી નજર એટલે કે નીચું જોઈ અને પોતાનું પગરખાં સીવવાનું કામ કરતો હતો. ત્યાં એના કાને કોઈનો અવાજ, ત્યાં એને કોઈનો અવાજ છે એ સંભળાય છે. પડ્યો એટલે સંભળાય છે. કેમ છો મોચી ભગત? કોઈ આવી અને એને પૂછે છે કે તમે કેમ છો? મોચીએ જોયું તો એ પેલા જ સાધુ હતા. તેણે સાધુને કહ્યું, ઓજાર બગાડી ગયા હતા એ જ ને તમે સાધુ મહારાજ? ત્યારે એ મોચી ભગત છે સાધુ મહારાજને એવું કહે છે કે તમે જે ઓજાર બગાડી ગયા હતા એ જ સાધુ મહારાજ છો ને? સાધુને નવાઈ લાગી. એમને તો હતું કે પોતાને ઓળખતા જ મોચી ભગત પગે પડશે, માનપાન કરશે અને ઘણો બધો આભાર માનશે. સાધુ મહારાજને જ્યારે મોચી ભગતના આવા શબ્દો સાંભળે છે કે તમે મારા ઓજારો બગાડી ગયા એ જ સાધુ મહારાજ છો, ત્યારે એને આશ્ચર્ય થાય છે, નવાઈ લાગે છે. સાધુ મહારાજ તો મનમાં એવું વિચારતા હતા કે મોચી ભગત મારા પગમાં પડી જશે, મારો આભાર માનશે, મને માનથી બોલાવશે, સન્માન આપશે. પરંતુ આવું કંઈ જ એણે કર્યું નહીં. એના બદલે એણે શું કર્યું? મોચી ભગતને પણ એને બદલે આ માણસ તો પોતાને ઠપકો આપતો હતો. ઠપકો આપવો એટલે એને જે સંભળાવતો હતો,
મોચી ભગત છે એ એણે સંભળાવતો હતો.